हेलो एवरीवन। आज यही गुरुत्वपूर्ण वीडियो को आपण समस्त को स्वागतम। आपण जानिछंती एथर अष्टम एवं पंचम रे वार्षिक परीक्षा कड़ाकड़ी भाव में होगाकू जाउची। बोध हुए दशम बोर्ड परीक्षा बोली होई पारे, पास फेल सिस्टम रही पारे। पुणी अष्टम श्रेणी रे एनएमएमएस परीक्षा होगाकू जाउची। सेथिपई आमे प्रिपरेशन करने मु विज्ञान बहिर प्रथम रु पंचम पाठ पर्यंत नोट प्रिपरेशन करिछि, जहाको कि मैं शेयर करने को चाहूँगी। यह आपण समस्त को बहुत दरकार रे आसी पारे, बोर्ड परीक्षा पाई मध्य एवं एनएमएमएस परीक्षा पाई मध्य। तेणु आमे समय अतिबाहित न करी शीघ्र आरंभ करिबा। अष्टम श्रेणी विज्ञान बहिर प्रथम अध्याय शस्य उत्पादन और परिचालन। यही पाठर प्रथम मुख्य जिनिस गुड़िक है रवि फसल और खरीफ फसल। रवि फसल शीत दिने होता है, जहाँकि अक्टोबर रु मार्च पर्यंत थाए। यही समय गहम, बुट, मटर, सोरिष, राशि आदि शस्य चाष करा जाए। सेहीपरि खरीफ फसल वर्षा दिने होता है, जहाँकि जून रु सेप्टेम्बर पर्यंत थाए। यही समय धान, मका, सोयाबीन, चीनाबादाम, कपा आदि चाष करा जाए। मु पाठर केवल मुख्य मुख्य नोट गुड़ी को लिखी, तेणु ताहाको मु आपणक सहित शेयर करुँची। अन्यान्य जिनिस सब लिखी नहीं। मृत्तिका को तल उपर करने पद्धति को कौन कहुए? हल करने कहुए। लंगलर लंबा अंश को ईस, हाथ में धरिबा अंश को कंटी। बलदर बेक उपरे जहाँ थाए ताकू ज्वाली कहुए। सेहीपरि सार और खतर पार्थक्य दर्श मध्य बुझा पड़ो। सार एक अजैविक लवण, यह कारखाना तैयारी होता है। एथिरे पोषण परिमाण अधिक थाए। सारर विभिन्न उदाहरण गुड़िक है एनपीके। एनपीके माने है नाइट्रोजेन, फॉस्फोरस और पोटासियम। सेहीपरि जिंक, यूरिया, ग्रोमोर आदि। मात्र खत प्राकृतिक जिनिस, यह कौन से स्थान में खाल जगह करी ताहा तैयारी करा जाए। एथिरे खतिर बा ह्यूमस बहुत परिमाण में थाए। विभिन्न प्रकार खत अच्छी, यथा सबुज सार, जिया सार। सारर खतर जलधारण क्षमता सर्वाधिक। तापरे जमी रे गोटे प्रकार शस्य उत्पादन करने को फसल कहुए एवं फसल बदलाई चाष कले ताकू फसल पर्याय कहुए। निर्दिष्ट व्यवधान रे फसल को जल जोगाइबा को जलसेचन कहुए। जलसेचनर पुराणा पद्धति गुड़िक है तेंडा, पुली, चेन, लिभर। एवं नूतन पद्धति दुईटी अच्छी, एपरिक छिंचा पद्धति बा स्प्रिंकलर पद्धति। यह स्प्रिंकलर पद्धति एक घूर्णायमान नोजल साहाय्य जल छिंची होई पड़ी थाए। यह बालिया जमी रे चाष पाई, बालिया जमी रे जलसेचन पाई अत्यंत उपयोगी पद्धति। सेहीपरि बुंदा पद्धति को ड्रिप जलसेचन मध्य कहुए। यह बगीचा और फल गछ चाष पाई सुविधाजनक। फसल सह अन्यान्य बढ़ुवा उद्भिद, अनावना उद्भिद गुड़ी को तृणक कहुए। यही तृणक को दमन करने पद्धति को तृणक दमन कहुए। तृणक दमन विभिन्न पद्धति कराए, यथा हाथ में बाछिबा, कीटनाशक छिंचन करवा, हल करने द्वारा मध्य कराए। गोटे तृणक मारीर उदाहरण है 2,4-D। यह बहुत इम्पोर्टेंट। यह प्राय परीक्षा रे पड़ी था, एनएमएमएस रे बा वार्षिक परीक्षा आसी था। सेहीपरि अमल अमल करने जो मेसीन, अमल अर्थ काटिबा, अमल करने जो मेसीन व्यवहार कराए ताकू हार्वेस्टर कहुए। एवं अमल बेले फसल सहित जो धूस गाड़ी थाए ताकू उड़ाइबा को विनोइंग कहुए।
ଏବଂ ଏହି ଉଭୟ ୱିନୋଇଂ ଓ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ତାହାକୁ କମ୍ବାଇନ୍ ମେସିନ୍ କୁହାଯାଏ। ଅମଲ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୋଙ୍ଗଲ, ବୈଶାଖୀ, ହୋଲି, ଦିୱାଲି, ନୂଆଖାଇ, ବିହୁ। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ କେଉଁଟି ଅମଲ ପର୍ବ ନୁହେଁ ବୋଲି। ତାପରେ ଫସଲକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଲାକାର ଉଚ୍ଚ କୋଠାଘର ତିଆରି କରାଯାଏ, ଏହାକୁ ସିଲୋ କୁହାଯାଏ। ବିହନ ମନୋନୟନ କରିବା ପାଇଁ ବିହନକୁ ପାଣିରେ ଭସାଯାଏ। ଭଲ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତଳେ ରହିଯାଏ ଓ ନଷ୍ଟ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭାସିଥାଏ। ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ। ପୁଣି ନଷ୍ଟ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଭାସିଥାଏ। ଅନାବନା ଗଛ ସଫା କରିବାକୁ ତୃଣକ ଦମନ ବା ବାଛିବା କୁହାଯାଏ। ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଜିନିଷପତ୍ର ପଚି ସଢ଼ିଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅପଘଟନ ବା ପଚନ କୁହାଯାଏ। କଡ୍ ଲିଭର ମାଛର ତେଲରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ଓ କେତେକ ଶୈବାଲ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛର ଚେରରେ ଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପାଠର କେତେକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଦେଖିବା ଅଣୁଜୀବ, ଉପକାରୀ ଓ ଅପକାରୀ। ଅଣୁଜୀବ ହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବୀଜାଣୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କବକ, ତୃତୀୟ ହେଲା ଶୈବାଲ ଓ ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଆଦିପ୍ରାଣୀ। ବୀଜାଣୁର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଡାଏଟମ୍, ସିଆନୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଦି। ଆଦିପ୍ରାଣୀ ହେଲା ଏମିବା, ପାରାମେସିୟମ୍। କବକ ହେଲା ଛତୁ, ଇଷ୍ଟ। ଶୈବାଲ ହେଲା ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା। ଏବଂ ଭୂତାଣୁ ଏକ ଏପରି ଜୀବ ଯାହାକୁ ଜୀବନ୍ତ ବା ମୃତ କୌଣସି ତାଲିକାରେ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାହାର ଆକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଶରୀରରେ 100ଟି ପାଖାପାଖି ଭୂତାଣୁ ରହିପାରିବେ। ତା'ର ଆକାର ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ରୋଗ ଯଥା ସର୍ଦ୍ଦି, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା, ପୋଲିଓ, ହାଡ଼ଫୁଟି ବା ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ, ମିଲିମିଲା ଆଦି ସଂକ୍ରାମକ କରାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଦିପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ତରଳ-ଝାଡ଼ା, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆଦି ରୋଗ ଡେଇଁଥାଏ। ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଟାଇଫଏଡ୍, ଯକ୍ଷ୍ମା ଆଦି ଡେଇଁଥାଏ। ଜୀବଘ୍ନକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ଜୀବଘ୍ନର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋମାଇସିନ୍, ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍, ଏରିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍। କ୍ଷୀରରୁ ଦହି ହେବା ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବୀଜାଣୁ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବୀଜାଣୁ ଆଚାର ଓ ଛେନା ତିଆରି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେକ୍, ପାଷ୍ଟ୍ରି, ପାଉଁରୁଟି ଆଦି ତିଆରି ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ କବକ ଆବଶ୍ୟକ। ଇଷ୍ଟ ପୁଣି ମଦ, ସୁରାସାର ଓ ଭିନେଗାର ତିଆରିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ସୁରାସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁରାସାର କିଣ୍ବନ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର 1857 ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପେନିସିଲିନ୍ ନାମକ ଜୀବଘ୍ନକୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଫ୍ଲେମିଂ 1929 ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହା ପେନିସିଲିନ୍ ନୋଟେଟମ୍ ନାମକ ଛତୁରୁ ତିଆରି। ରୋଗକୁ ସାଧାରଣତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂକ୍ରାମକ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଅଣସଂକ୍ରାମକ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ସାଧାରଣ ବାହକ ହେଲା ମାଛି। ଏହା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏହା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ। ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆମେ ନେଇଥାଉ ବା ଟୀକା ନେଇଥାଉ। ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା। ପ୍ରତିପିଣ୍ଡକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆଣ୍ଟିବଡି କୁହାଯାଏ। ବସନ୍ତ ରୋଗର ଟୀକା ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର 1798 ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପୋଲିଓ ଅଭିଯାନକୁ ଭାରତରୁ ପୋଲିଓ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ପୋଲିଓ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ କୁହାଯାଏ। ଅପକାରୀ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଧିଜାତକ କୁହାଯାଏ ବା ପାଥୋଜେନ୍ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ହେଲା ବାୟୁବାହିତ ରୋଗ ତଥା ଯକ୍ଷ୍ମା, ମିଲିମିଲା, ହାଡ଼ଫୁଟି, ପୋଲିଓ।
ସେହିପରି ଜଳବାହିତ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୋଲିଓ, ହଇଜା, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି। ଗହମର କଲଙ୍କି ରୋଗ କବକ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଲେମ୍ବୁର ଯାଦୁରା ରୋଗ ବୀଜାଣୁ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଓ ପାପାୟା ମୋଜାଇକ୍, ଟୋବାକୋ ମୋଜାଇକ୍ ଏହା ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ଗାଈମାନଙ୍କୁ ହେଉଥିବା ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ରୋଗକୁ ରବର୍ଟ କକ୍ 1876 ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହା ବାସିଲସ୍ ଆନ୍ଥ୍ରାସିସ୍ ନାମକ ବୀଜାଣୁ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରେ ତାକୁ ପରିରକ୍ଷକ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣ ପରିରକ୍ଷକ ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ ଓ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ମେଟାବାଇସଲଫେଟ୍। ମାଛ, ମାଂସ, ଅଁଳା, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ, ତେନ୍ତୁଲି ଆଦିକୁ ପରିରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଚାର ପରିରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତେଲ ଓ ଭିନେଗାର, ଜାମ୍, ଜେଲି ଓ ସ୍କ୍ୱାସ୍ ପରିରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚିନିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କ୍ଷୀରକୁ 70 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ରେ 15 ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ରଖିଲେ ତାର ପାଶ୍ଚରୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ନିବନ୍ଧନ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ଓ କେତେକ ଶୈବାଳ ଯଥା ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ବା ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଜି କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପାଠ ହେଲା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍। ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁ ମାନେ ହେଲା କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ବା ପଲିମର। ପଲିର ଅର୍ଥ ଅଧିକ, ଏକାଧିକ। ବୃହତ୍ ଅଣୁକୁ ଏକକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ପଲିମର ହେଉଛି ସେଲୁଲୋଜ୍। ତନ୍ତୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା କୃତ୍ରିମ। ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଉଦ୍ଭିଦଜ ଓ ପ୍ରାଣୀଜ। ଉଦ୍ଭିଦ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କପା, ଶିମିଳି ତୁଳା, ଝୋଟ, ନଳିତା, ନଡ଼ିଆ କତା, ରବର, ସେଲୁଲୋଜ୍ ଆଦି। ପ୍ରାଣୀଜ ତନ୍ତୁ ହେଉଛି ପଶମ ଓ ରେଶମ। ସେହିପରି କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏକ୍ରିଲିକ୍, ନାଇଲନ୍, ରେୟନ୍ ଆଦି। ରେଶମ ତନ୍ତୁ ରେଶମ କୀଟର ଖୋସାରୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ପାଟ, ଟସର, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଆଦି। ସେହିପରି ପଶମ ତନ୍ତୁ ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, ଓଟ, ଚମରି ଗାଈ ଲୋମ ଆଦିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ରେୟନ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ସିଲ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସିଲ୍କ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର କାଠମଣ୍ଡରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଗଛ କନାରେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯାହାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କପଡ଼ାରେ ତାହା କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଥାଏ। ପରଦା, ତକିଆ, ଗାଲିଚା, ସେଜ, ଚାଦର ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନାଇଲନ୍ ଏହା 1931 ମସିହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଜଣେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଓ ଜଣେ ଲଣ୍ଡନରେ ଏକା ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଲଣ୍ଡନର ନ୍ୟୁୟର୍କର NY ଓ ଲଣ୍ଡନର LONକୁ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ନାଇଲନ୍ ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ବା ଇଲାଷ୍ଟିକ୍, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତ, ଷ୍ଟିଲର ଦଉଡ଼ି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶକ୍ତ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆକାଶଛତା, ପର୍ବତାରୋହଣ ଦଉଡ଼ି, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଟୁଥବ୍ରଶ, ତମ୍ବୁ କପଡ଼ା, ମାଛଧରା ଜାଲ, ବଂଶୀ ସୂତା, କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଆଦିରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପଲିଷ୍ଟର ହେଉଛି ଫୁଲ ବା ଫଳର ବାସ୍ନା ବା କୃତ୍ରିମ ଅତର। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଟେରିଲିନ୍। ଟେରିଲିନ୍ର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଡେକ୍ରନ୍। ଏହାକୁ ୱାଶ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେର୍, ଧୁଅ ଓ ପିନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
गोटे प्रकार पॉलिस्टर ହେଉଛି PET ବା पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। ଏହାକୁ फोटो फिल्म ବା नेगेटिव तैयारी व्यवहार कराଯାए। ସେହିପରି PVC ର फुल फॉर्म ହେଉଛି पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक्रिलिक को कृत्रिम पशम कहुए। प्लास्टिक ହେଉଛି ताप और विद्युतर कुपरिबाही। शक्त एवं अम्ल और क्षार द्वारा अक्षय। प्लास्टिक दुई भाग में विभक्त, गोटे है थर्मोप्लास्टिक और गोटे है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक रे रैखिक एकक सज्जा थाए। यह प्रत्यावर्ती प्रतिक्रिया देखाई थाए और पुनः चक्रण योग्य। थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल गुड़िक हूँ PVC, थर्मोकोल, टेफ्लॉन, एक्रिलिक आदि। सेहीपरि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रे क्रसलिंग एकक सज्जा देखा जाए। यह अप्रत्यावर्ती और पुनः चक्रण अयोग्य। थरे भांगीगले आउ जोड़ा संभव हो ना। तथा यार उदाहरण गुड़िक है बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मिका आदि। तापर क्यों पॉलीमर को क्यों व्यवहार करे से विषय में जानिबा। बेकेलाइट को इलेक्ट्रिक स्विच, होल्डर, प्लग, टीवी, कैबिनेट, रंधा सामग्री हैंडल आदि रे व्यवहार करा जाए। पॉलीथीन रू पाउच, फ्रेम, फोटो फ्रेम आदि तैयारी करा जाए। पॉलीप्रोपिन को बेसी माछधरा जाल और मशारी तैयारी रे व्यवहार करा जाए। टेफ्लॉन को नॉनस्टिक बासन कुसन और कांथर रंग रे व्यवहार करा जाए। फॉर्मिका रो गोटे एग्जांपल होची सनमाइका बा प्लाईवुड। सेहीपरि PVC रू सीसी, बोतल, पानी पाइप, विद्युत तार, बरसाती बा रेनिकोट, जोतार सोल आदि तैयारी कराए। पॉलीस्टीरीन को कृत्रिम सोल कहुए। थर्मोकोल आदि तैयारी कराए जहाँ को दामिका जंत्रपाति, फ्रिज, कूलर आदि पैकिंग समय व्यवहार करे ताहा न भांगी। एक्रिलिक पॉलीमर काच भली स्वच्छ होइतिबारु यहाकू जानवाहन सामना पट बा काच स्थान में व्यवहार करा जाए। सेहीपरि मेलामाइन ହେଉଛି अग्नि निरोधी। तेणु यहाकू अग्नि निरोधक कपड़ा व्यवहार कराए। एथिरु टाइल और क्रोकरी तैयारी होता है। प्लास्टिक रो उद्भावन करथिले अलेक्जेंडर पार्क्स। एठारे इम्पोर्टेंट केतक क्वेश्चन हला टेफ्लॉन रो नॉनस्टिक बासन कुसन तैयारी होता है और मेलामाइन ହେଉଛି अग्नि निरोधक कपड़ा। तापर चतुर्थ पाठ ହେଉଛି धातु और अधातु। सल्फर केतक धातु हेले सल्फर जहाँकि फोटका और औषध उपादान रे व्यवहार करा जाए। फॉस्फोरस को दियासिली काठीर बारूद और सार रे व्यवहार करा जाए। आयोडीन को आयोडीन युक्त लवण और टिंचर व्यवहार करा जाए। तरल धातु होछि पारद और तरल अधातु होछि ब्रोमीन। गैसीय धातु कौनसी नहीं, समस्त गैस होचंती अधातु। तेजस्क्रिय धातु होछि रेडियम, यूरानियम, थोरियम, प्लम्बम, अमेरिकियम आदि। तापर धातु और अधातु मध्य पार्थक्य आम जाना। धातुर औज्ज्वल्यता गुण थाए बा यह चकचक करे बा धातव दीप्ति थाए। सेहीपरि यह नमनीय यहाँ पिटी पिटी चदर तैयारी करा जाए करे। सेहीपरि यार तन्यता गुण थाए। धातुर धातव तार तैयारी करा जाए। यहाँ प्रायतः कठिन अवस्था देखा जाए। केवल गोटे खाली तरल अवस्था थाए जहाँ है पारद। धातु ताप विद्युतर सुपरिबाही। धातुर धातव ध्वनि सृष्टि हुए। यह शक्त एवं धातव ऑक्साइड होछि क्षारीय। धातु अम्ल सह प्रतिक्रिया करी पॉप शब्द सृष्टि करे। मात्र तंबा HCl अम्ल सह प्रतिक्रिया करे नहीं। अधातु गुड़िक अनुज्वल साधारणतः अनुज्वल, अनमनीय, अणतन्य, भंगुर, विद्युत तापर कुपरिबाही और अधातु माने प्रत्येक अवस्था रही था कठिन, तरल और गैसीय।
କେତେକ କୃତ୍ରିମ ମୌଳିକ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଧାତୁମାନେ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେକ କୃତ୍ରିମ ମୌଳିକ ହେଉଛି ଟେକ୍ନେଟିୟମ୍, ଏହା ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ମୌଳିକ। ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍, ଆମେରିକିୟମ୍ ଆଦି କୃତ୍ରିମ ମୌଳିକ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଜାଣିବା। ଆମେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତ, ମାତ୍ର କେତେକ ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନରମ, ଯାହାକୁ କି ଛୁରୀରେ କାଟି ହେବ, ଯଥା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଓ ପୋଟାସିୟମ୍। ମାତ୍ର ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କିରୋସିନ ଭିତରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଓ ପୋଟାସିୟମ୍ ଓ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଧାତୁ ହେଉଛି ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଓ ହାଲୋଜେନ୍ ଗ୍ରୁପର କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ରୋମିନ୍, ଆୟୋଡିନ୍ ଆଦି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଧାତୁ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ତନ୍ୟ ଧାତୁ ହେଉଛି ସୁନା। 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ 2.5 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ନମନୀୟ ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସୁନା। 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ 1 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ପତଳା ଚଦର ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ। ଆଲୁମିନିୟମ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମନୀୟ। ଅଧାତୁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଚକ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଅଧାତୁ ଚକ୍ କରନ୍ତି, ଯଥା ଆୟୋଡିନ୍, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଓ ହୀରା। ଅଧାତୁମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ତାପର ସୁପରିବାହୀ, ମାତ୍ର ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଅଧାତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ। ଅଧାତୁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭଙ୍ଗୁର, ମାତ୍ର ହୀରା ପୃଥିବୀର କଠିନତମ ଅଧାତୁ। ତାପରେ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଉଭୟର ଗୁଣ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଉପଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଉପଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବୋରୋନ୍, ସିଲିକନ୍, ଜର୍ମାନିୟମ୍, ଆର୍ସେନିକ୍, ଆଣ୍ଟିମୋନି, ଟେଲୁରିୟମ୍, ପୋଲୋନିୟମ୍ ଆଦି। ଧାତୁ ଲବଣ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଲବଣର ଯୌଗିକକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିସ୍ଥାପନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା କ୍ରମରେ ଜିଙ୍କ୍ ଆଇରନ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ଆଇରନ୍ ତମ୍ବା ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ଧାତୁ ସହ ଧାତୁ ବା ଧାତୁ ସହ ଅଧାତୁ ବା ଅଧାତୁ ସହ ଅଧାତୁକୁ ମିଶାଇ ଏଲୟ ବା ମିଶ୍ର ଧାତୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଯେପରି ଆଲ୍ନିକୋ, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ନିକେଲ୍ ଓ କୋବାଲ୍ଟକୁ ମିଶାଇ ଆଲ୍ନିକୋ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ନିକ୍ରୋମ୍, ନିକେଲ୍ ଓ କ୍ରୋମିୟମ୍। ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳୁଥିବା ମୁକ୍ତ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା। ତାପରେ ଲୁହା ଥିବା ମିଶ୍ର ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଷ୍ଟିଲ୍, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଦି ଓ ଲୁହା ନଥିବା ମିଶ୍ର ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ରାସ୍, ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ଡୁରାଲୁମିନ୍, ଆଲ୍ନିକୋ, ନିକ୍ରୋମ୍ ଆଦି। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ପାଠ ହେଲା କୋଇଲା ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍। ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ସରନ୍ତି ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କୋଇଲା ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, କାରଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା ସରିଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବାୟୁ, ଜଳ ଆଦି। ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ସରିଯିବ ଓ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିବା ବହୁତ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ କୁହାଯାଏ। ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଓ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି। ବହୁ କାଳରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଶକ୍ତି ଉତ୍ସକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ କୁହାଯାଏ, ଯଥା କୋଇଲା, ଓ ନୂତନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଶକ୍ତି ଉତ୍ସକୁ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ, ଯଥା ସୌର, ପବନ କଳ ଆଦି। ତାପରେ ଶକ୍ତିକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ବା ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରେ ତାକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ସୌର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଜୀବ ଅବଶେଷରୁ ତିଆରି ଜିନିଷକୁ ଜୀବାଶ୍ମ କୁହାଯାଏ। ଜୀବାଶ୍ମକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ କୁହାଯାଏ। ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୋଇଲା ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍। କୋଇଲାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା କାର୍ବନାଇଜେସନ୍ ବା ଅଙ୍ଗାରୀଭବନ ବା ଅନ୍ତର୍ଧୂମପାତନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଥିବାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛମାନେ ଜଙ୍ଗଲମାନ ମାଟି ଭିତରେ ଦବି ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ।
ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅନ୍ତର୍ଧୂମପାତନ କୁହାଯାଏ। କୋଇଲାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କଳା ହୀରା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। କୋଇଲା ଖଣି ପ୍ରାୟତଃ 1200 ମିଟର ଗଭୀର ଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମ ଦେଶର କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଂସ୍ଥା କୋଇଲା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ, ଖନନ, ଯୋଗାଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆଦି କରିଥାଏ। କୋଇଲାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି କାର୍ବନ। କାର୍ବନର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ କୋଇଲାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ: ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍, ବିଟୁମିନସ୍, ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ଓ ପିଟ୍। ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ କୋଇଲା ଓ ପିଟ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର କୋଇଲା। କୋଇଲାରୁ 4ଟି ଉତ୍ପାଦକ ବାହାରିଥାଏ, ଯଥା କୋକ୍। କୋକ୍ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ କାର୍ବନ। ଏହା ଛିଦ୍ରାଲ ଭଳି ଥାଏ। ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନରେ ଇନ୍ଧନ ଓ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କୋଇଲାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛି କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍। କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ମିଥେନ୍ ଓ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି କୋଇଲାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ହେଉଛି ଆଲକାତ୍ରା। ଏହା କଳା, ଚିକିଟା ଓ ପ୍ରାୟ 200 କାର୍ବନ ଯୌଗିକର ମିଶ୍ରଣ। ଏହାର ଆଂଶିକ ପାତନରୁ ପିଚୁ ତିଆରି ହୁଏ, ଯାହାକୁ କି ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାସ୍ତା ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ବିଟୁମେନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କୋଇଲାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛି ଏମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ କୋଇଲାରୁ 2ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦକ ଆକାରରେ ବାହାରୁଛି, କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଏମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍। କୋଇଲା ଗ୍ୟାସ୍କୁ 1810 ମସିହାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲଣ୍ଡନରେ, 1820ରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଓ 1950ରେ ବମ୍ବେରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଜାଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। କୋଇଲାର ଆଂଶିକ ପାତନ ମିଳୁଥିବା ପିଚୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯଥାକି ରଙ୍ଗ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ବିସ୍ଫୋରକ, ଫଟୋ ଫିଲ୍ମ, କଂକ୍ରିଟ୍ ଛାତ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସେହିପରି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ହେଉଛି 400 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଦବି ସ୍ତରୀୟ ଶିଳାରେ ରହି ପଚି ସଢ଼ି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଖଣିରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ପେଟ୍ରାର ଅର୍ଥ ଶିଳା ଓ ଓଲିୟମର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖଣିଜ ତୈଳ। ଏହି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଖଣିରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ସନ୍ଧାନ, ଖନନ ଆଦି ପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ONGC ସଂସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଯାହା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଖଣିରୁ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କୁହନ୍ତି। ଏହାର ଆଂଶିକ ପାତନରୁ 7ଟି ଉତ୍ପାଦ ବାହାରିଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଏହା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଲା ବ୍ୟୁଟେନ୍, ପ୍ରୋପେନ୍ ଓ ଇଥେନ୍। ଏହାକୁ LPGରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ, ଯାହାକୁ କି ହାଲୁକା ଯାନ ଯଥା ମୋଟରସାଇକେଲ, ସ୍କୁଟର ଆଦିରେ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଓ ପଲିମର ବସ୍ତ୍ର ସଫେଇରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତୃତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ହେଲା କିରାସିନ୍। ଏହାକୁ ଲଣ୍ଠନ, ଷ୍ଟୋଭ୍ ଆଦିରେ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଡିଜେଲ। ଏହାକୁ ଭାରୀ ଯାନ ଯଥା ଟ୍ରକ୍ ଆଦିରେ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ହେଲା ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସକ ତେଲ। ଏହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ଘର୍ଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଷଷ୍ଠ ହେଲା ମହମ। ଏହାକୁ ମହମବତୀ, ଭ୍ୟାସଲିନ୍ ଆଦି ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସପ୍ତମ ହେଲା ବିଟୁମେନ୍। ଏହାକୁ ରଙ୍ଗ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ। ଏହାକୁ CNG ବା କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଓ LPG ହେଲା ଲିକ୍ୱିଫାଏଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଏହି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ତାକୁ PCRA କୁହାଯାଏ। ଏହା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥାଏ। 1859 ମସିହାରେ USA ପେନିସିଲଭାନିଆରେ ପ୍ରଥମ ତୈଳକୂପ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଆମ ଦେଶର ଆସାମର ମାକୁମରେ 1867 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ତୈଳକୂପ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବମ୍ବେ ହାଇରେ ବହୁତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମିଳିଥିବାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି।
पेट्रोलियम तैयारी उत्पाद को पेट्रोकेमिकाल्स कहुए। यहाँ डिटर्जेंट कृत्रिम तंतु यूरिया सार आदि व्यवहार कराए। पेट्रोलियम यहीपरि अत्यधिक व्यवहार जो यहाँ कला सुना व तरल सुना कहुए। यही सब नोट जो मुझे कहली 5टी पाठर यह एनएमएमएस परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा पे अत्यंत उपयोगी। आम आग को आहरी अन्य पाठ और भूगोल इतिहास तथा सप्तम श्रेणी विज्ञान भूगोल इतिहास सर्ट नोट आनिबा और एनएमएमएस परीक्षा पई प्रिपरेशन करिबा। तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यही वर्ष किपरि क्वेश्चन आनिबा तार मॉडल क्वेश्चन आलोचना करिबा। मु यही जो नोट कहली यहाँ को मु वीडियोर पछरे ऐड कर दूँ। आपड़ चाहिए यहाँ को स्क्रीनशॉट मारी लिखिपारे। धन्यवाद।